ہدیہ کیجیے پنجتن پاک قاسم علیہ السلام کو. اللہ کریم اس پاک اور بابرکت کلام کا جو عظیم اور ثواب تمام تمام کو عطا فرمائے. تین مرتبہ میرے ساتھ اما یجیب جو ہے تلاوت فرمائیے. اللہ کریم جو ہے براق درود کے ساتھ تمام تک جو بیمار ہیں کہیں بھی ہیں اور جو دل کی حاجات ہیں پروردگار کے ساتھ قبول و مستجاب عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماشاءاللہ سے آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ سب مومنات بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے اہل و احباب جو بھی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے بانی مجلس کے ساتھ اس غم کو برپا کرنے کے لیے آئی ہیں. بے شک اس کا اجر عظیم آپ کو بارگاہ بطول سے ہی میسر آئے گا. آج اس مجلس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام تر ائمہ طہار موجود ہیں پرسہ لینے کے لیے اس شہزادی کا، اس ملکہ کونین کا جو سب کا پرسہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. تو جی بھر کے پرسہ دیجیے گا ریگارڈلیس ماشاءاللہ کا لوگوں کی جابز بھی ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح اس سخت سردی میں آپ کا جو آنا ہے نا، کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر سختی جتنی ہو وہ اتنی ہی معراج پہ پہنچتی ہے. تو انشاءاللہ آج سب کے سب ماشاءاللہ میری دعا ہے، ممبر سے بیٹھنے سے پہلے میں نے دعا کی سب کے لیے، انشاءاللہ سب آج انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں گے اس مخدوم کونین کے سب کے لیے. اب بڑی جلدی ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا مائک کی وجہ سے ذرا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ گفتگو کو جلدی جلدی جو ہے میں سمیٹ. میں نے آج میرا موضوع جو گفتگو ہے، شاید آپ نے سنا ہو، یہ کچھ ایسی آیات ہیں سورہ طور کی، اور سورہ طور کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید میں ہو تو یہ سورہ طور پڑھا جائے. اور یہ میرا اپنا ماشاءاللہ سے، میں تجربہ تو نہیں کہوں گی، میں نے ایسا کیا اور ایسا ہوا ہے الحمدللہ، کہ کوئی بے گناہ ہو، لیکن ایک شرط ہے، اس سورہ کو وہ پڑھے جو علی والا ہو. بھئی دوائی وہ کھائے نا جس کو ڈاکٹر کہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو اس مرض کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا بڑی جلدی بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے کچھ مطالبات ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے جناب سیدہ کے در کا صدقہ جو وہاں سے ملتا ہے آپ کے بہنوں کی طرف لوٹاتی ہوں. میں سورہ طور کی چند آیات ہیں، اس دفعہ آپ سورہ طور جب پڑھیں گے تو مجھ گنہگار کو دعا ضرور دیجیے گا، کیونکہ قرآن پاک تو آپ کو پتہ ہے اس کا ظاہر بھی ہے اس کا باطن بھی ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर। कितनी खूबसूरत, आपने देखा कि इसके अंदर एक रिदम है। और अल्लाह कहता है वल बैतिल मामूर, कुछ लोग माशाल्लाह पहुंच गए हैं, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू' वल बहरिल मस्जूर। और फिर है इन्ना अज़ाब रब्बका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। गज़ब की आयत। अगर आज आपके दिलों में नूर उतार सकी मौला के सदक़े में, तो इंशाअल्लाह सूरह तूर जब पढ़ेंगी ना तो इंशाअल्लाह आप झूम के पढ़ेंगी। मजा आता है ना, मीनिंग भी आते हो। मैं पहले वो तर्जुमा करूंगी जो सारे करते हैं, सारे मसलक वालों ने लिखा वह तूर, तूर की कसम, कोहे तूर लिखा, तो बाकी चल के आपको बताएंगे, ठीक है। देखें, जब वाव लग जाए पहले अरबी में वल्लाह, अल्लाह की कसम, अब ये अल्लाह कसमें खा रहे हैं, ठीक है। वह तूर, तूर की कसम, वह किताबिन मस्तूर, और अभी मैं यही करूंगी सुतूर वाली किताब की कसम। सतूर होती है ना लाइनें, बच्चों इंग्लिश में भी साथ साथ चलता जाए। फी रक्किम मंशूर, वो किताब कैसी है? अल्लाह कहते हैं जो कुशादा औराक में है, उसके वर्के जो हैं बहुत खुले हुए हैं। वल बैतिल मामूर, कौन है जो मुसलमान जानता ना हो, हर फिरके का बंदा जानता है कि बैत मामूर क्या है। मैं अपनी बच्चियों को बताने के लिए, माशाल्लाह बहनें तो मुझसे भी ज्यादा बाइलम है। बैतुल मामूर खाना काबा है ना, जहाँ पर सीधा उसकी डायरेक्शन में बच्चियों अर्श पे, खाना काबा की फोटो कॉपी नहीं है, खाना काबा खुद फोटो कॉपी है उस बैत मामूर। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही उसे बैत मामूर। अच्छा, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, अल्लाह कहता है और उस बुलंद, सक़्फ़ कहते हैं अरबी में छत को, उस बुलंद छत की कसम। पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है आसमान, ठीक है, चलो मान लेते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं बड़ी लिबरल पर्सन हूँ। वल बहरिल मस्जूर, और भड़कते हुए समंदर की कसम। समंदर की हालत क्या है? भड़कते हुए समंदर की कसम। अच्छा, इन्ना अज़ाबा, अल्लाह पाक कहता है कि इन्ना अज़ाबा रब्बका लवाक़िअ। सारी कसमें जब खा ली बच्चियों, मेरी बहनों, अल्लाह ने खा ली, अब अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है कि यकीनन तुम्हारे रब का अज़ाब वाक़ई होके रहेगा। और फिर आखिरी आयत जिस पे मैं रुकूंगी, और वो ये है मालहू मिन दाफ़िअ, क्या जलाल के आलम में है कुदरत, कहता है कि इसको कोई रोकने वाला नहीं फिर होगा। अल्लाह अकबर, परवरदिगारा हैरानी में डाल दिया, ताज्जुब में डाल दिया कि कसमों की कसमें खाई, इतनी कसमें खाई, और उसके बाद ऐलान हो रहा है अज़ाब। वजह तो होगी, तो तदब्बुर किया करें, कनेक्शन किया करें। जिस तरह आमतौर पर आपस में घरों में हम कनेक्शन करें, उसने ये बात इसलिए कही होगी, उसको जरूर उधर देखा होगा। कनेक्शन करते हैं ना, कनेक्शन करना कोई बुरी बात तो नहीं है। अभी ये देखें ना, हमने कनेक्शन किया उधर से इधर, वर्कआउट हो गया माशाल्लाह। अच्छा चले, अब मैंने ज्यादा रुकना नहीं है, मुझे जल्दी से 15 मिनट में, मैंने अपना टाइम रखा हुआ है कि कितने पार्ट, कितनी आयात आपके सामने पेश कर सकूं। कुछ रैपअप भी कर दूंगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, फिर अगली मजालिस में। हाँ, सबसे पहले मैं अपनी नौजवान बच्चियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ऑनलाइन मजालिस को स्पॉन्सर किया, और जनाब सैयदा का अशरा जो है वो तकमील तक पहुंचा। माशाल्लाह से अल्लाह करीम उनकी तमाम तरह हाजात कबूल और मुस्तजाब अता फरमाए, आमीन करें। आप कहेंगी 1 लाख, सवा लाख फरिश्ते आपकी दुआओं के लिए आमीन करें। तूर की कसम, अब मैं बस शुरू होने लगी, तूर की कसम, कहते हैं कोहे तूर की कसम, हालांकि तूर खुद पहाड़ है, तो कोह लगाने की जरूरत नहीं मेरी बहन, क्योंकि अरबी में पहाड़ है जबल, जबल की जमा जिबाल, सबको पता है माशाल्लाह। सारी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ने वाली हूँ, ईमान से जैसे ही कुरान पाक के पारे पढ़ते हैं सारी की सारी माशाल्लाह फौरन टिक 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 सारी बहने लगती हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जबल अरबी में पहाड़,
طور پہاڑ، فرق کیا ہے؟ جبل ہوتا ہے چٹیل پہاڑ، طور ہوتا ہے جس پہ درخت بھی ہو پھل بھی ہو. جاگتے دلوں سے کلام ہے. ارے تھا درخت تھا تو طور پہ موسیٰ جا کے کلام کرتے تھے، اسے شجر میں سے یہ آواز آتی تھی نا. بولتے جائیے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتا چلے. جہاں میں نے دیکھا آپ خاموش ہیں میں نے ریپ کر دیا. اچھا جبل میں اور طور میں فرق. اب اللہ اس طور کی قسم کھا رہا ہے، کوہ طور کے اوپر عذاب نہیں آیا تھا بلکہ تجلی سی آئی تھی اور سرما ہو گیا، سرما ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا. عذاب نہیں تھا، صرف ایک تجلی آئی تھی. اچھا بغیر کسی گھمائے پھرائے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اہل بیت، آج میں تفاسیر اہل بیت کی صرف بات کروں گی، آج میں کمپیریزن نہیں کروں گی، ٹائم نہیں ہے سامنے وقت میں. تفاسیر اہل بیت پکار کے کہہ رہی ہیں کہ جب معصومین سے پوچھا گیا کہ پروردگار کی ذات نے اس طور کی قسم کیوں کھائی تو اللہ پہاڑوں کی قسم نہیں کھاتا. اللہ کہتا ہے اہل بیت نبوت نے ہمیں بتایا طور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سب بھی زیادہ ہی کچھ بات کریے. صلوات بڑی کلاسیکل، ایک بار پھر بلند ترین صلوات. زندہ باد مرد آباد بے شمار بے شمار محمد پر بلند تر صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چہرے روشن ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والا ہوں. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، سطروں والی مستور، سطرے لائنز لکھی ہوئی کتاب کی قسم. کیا رسول پاک پہ لکھی ہوئی کتاب آئی تھی؟ تو یہ قسم اللہ کھا رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی سطریں مکمل کر دی گئی ہیں، اس سے آگے نہ کوئی لکھے گا نہ کوئی بولے گا. ٹھیک ہے، آئیے پوچھیں قرآن پاک سے پروردگارہ یہ جو تم نے قسم کھائی ہے نا کتاب کی جس سطور والی، یہ کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ آواز دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو ماشاءاللہ رٹی ہوئی ہماری آیت ہے نا. الف لام میم، میں پھر آپ کو کہہ رہی بغیر کسی گھمائے پھرائے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اہل بیت کی تفاسیر میں دیکھا گیا تو کہتے ہیں الف لام میم ہے 14 معصومین علیہ السلام. حروف مقطعات ہیں اور جو پڑھ رہی ہوں وہ ہماری تفاسیر. ٹھیک ہو گیا، معصومین سے ہمیں ملا علم. اب اللہ کہتا ہے کہ الف لام میم، ٹھیک، ذالک الکتاب، یہاں تھوڑا روکوں گی آپ کو. ذالک کتاب پہ بات ہو رہی ہے نا، قرآن پاک میں لفظ ہے کتاب. دیکھیں جو قرآن ہے نا وہ قرآ سے نکلا، اس کا مطلب ہے پڑھنے والا. جاگتے اب میں نے آپ کی پہنچ اور اپروچ دیکھی. ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ ذالک جو ہے نا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی کہ اس کو بڑا پیچھے ڈالا گیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن نہیں ہٹا سکتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، اللہ جانے وہ 14 ہستیاں کس بلندی پر ہوں گی کہ اللہ کہتا ہے وہ کتاب. اچھا اللہ پاک وہ کتاب لا ریب، اس کتاب کے اندر کیا نہیں ہے؟ شک نہیں. آپ کو پتہ ہے شک بھی عربی کا لفظ ہے، شک بھی عربی کا لفظ ہے. لا شک فی الکلام، کلام میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ ریب استعمال ہوا. کیوں؟ انہیں چیزوں پہ نقطوں پہ غور کریں. کیوں بھئی؟ ریب کا مطلب بھی شک، شک کا مطلب بھی شک. تو پروردگارہ، لیکن عربی چونکہ رچ زبان ہے، امیر زبان ہے، اس لیے اس کا استعمال ڈیفرنٹ ہے. جاگتے دلوں سے کلام. اردو میں ایک ہے محبت، ایک ہے مودت، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گی، نہیں تو میں اپنے یہاں سے موضوع سے ہٹ جاؤں گی. اب یہ جو کتاب اور لا ریب آیا، یاد رکھیے ایک چیز ذہن میں کہ کلام میں اگر شک ہو تو اسے شک کہتے ہیں. جیسے کسی نے شک کیا تھا جب رسول پاک نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا نا
जंग नहीं होएगी, सुलह होएगी। तो एक था ना, कहता था कसम से आज इतना शक मुझे ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो उसने रसूल के कलाम पे शक किया था। बड़ी तवज्जो, किताब जब वजूद और किसी जात में शक हो उसे रैब कहते हैं। यहाँ पर अल्लाह कहता है किताब, ज़ालिकल किताब, इसका मतलब ये है कुछ वजूद थे जिनको अल्लाह किताब कह रहा है। सलवात नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारे बच्चे कभी सलवात नहीं पढ़ेंगे, और जो दरूद से दूर हो जाएगा वो अहले बैत से दूर। बेशक बेशक। बड़े बड़े बैठे हुए किसी की आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि उनके माँ बाप की आवाज नहीं निकल रही, बच्चों की आवाज नहीं निकल रही। इस मजलिस में आने की सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं वो दरूद है, सारा सवाब वो ले रहे हैं पढ़ना। बाबा के प्लान सलावत हुदन लिल मुत्तकीन। तो अब ये जो 14 है ना, इनको अल्लाह ने किताब कहा और क्या कहा, हुदन लिल मुत्तकीन। ये सिर्फ हिदायत है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। पूरी कायनात जानती है मुत्तकी तो तब बनोगे जब इमामुल मुत्तकीन की क़यादत में आओ। सारा ज़माना जानता है कि रसूल पाक ने कुरान नहीं लिखा, रसूल तो कागज और किरतास मांगते रहे तो नहीं दिया गया। तो पूरे अहले सुन्नत वल जमात, मेरी बहनें सुन ले अगर कोई है तो, मैं हमेशा ऐसी गुफ्तगू करती हूँ जो कॉमन हो दोनों फिरकों में, पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जनाब रसूल खुदा की जिंदगी में कुरान रसूल ने नहीं लिखा, नाजिल जरूर हुआ। एक ही शख्स नजर आया जिसने कुरान लिखा जब दरे ज़हरा पर आग लग रही थी, वही तो मौला कुरान लिखा हुआ कुरान जमा कर रहे थे ना। तो ये लिखी हुई किताब कौन सी है, ये लिखी हुई किताब जिसकी अल्लाह कसम खा रहा है, अली इब्ने अबी तालिब। बड़ी जल्दी से गुफ्तगू को अगले मराहल में ले जाते हुए, विलायत अमीर अल मोमिनीन इतनी जरूरी है, इतनी जरूरत आप और हम अली अली करते हैं ना, ये इबादत है। बड़ी जल्दी वाकया सुनाते हुए जल्दी से, मौला अली के साथ 5वें सहाबी असबाक बिन नबाता जा रहे थे। मौला फरमाते हैं असबाक बिन नबाता, क्या तू पसंद करता है कि तू अल्लाह की निशानियों को देख। अल्लाहू अकबर। कहा मौला, कदमों पे हाथ रख के कहता मौला सबसे बड़ी निशानी तो आप, आयत कुबरा। मौला ने कहा अच्छा तुझे दिखाता हूँ। कब्रिस्तान को ठोकर ठोकर मार के कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठा बड़ा शानदार जी शान, जिसका कौन थे, वो थे आम इब्ने दिनार हमदानी। जब उठे तो कहा मौला मुझे हाकिम शाम ने के सिपाही ने मुझे मार दिया था, आपने मुझे जिंदा कर दिया। अब जुमला आपको हदिया करने लगी हूँ कि जो ये इबादत कैसे है अली अली करना। मौला अली ने कहा ए अम्र इब्ने दीनार, तुझे अली ने जिंदा अब कर दिया है, तुझे 30 साल और दे दिए हैं जिंदगी के। अब याद रख, अब जब तू जाएगा बस तेरी अब बाकी इबादत फर्ज तो करेगा, लेकिन तेरी अब एक इबादत है। कहने लगा मौला हुक्म कीजिए। जहां जाएगा, घर में जा, हजर में जा, अकेले में जा, जहां जाएगा बस यही कहता जा मुझे तो अली ने जिंदगी दी। बड़ी जल्दी से फी रक्त मंशूर, ये किताब ऐसी है जिसके वर्के खुले हुए, कुशादा है, अजीम किताब। अब जब किताब जो है इतनी अजीम है, पाक है, तो उसके औरात भी तो अजीम और पाक होना चाहिए। और पाक तब याद रखें, एक होता है हसब, एक होता है नसब। निस्बत से है नसब, वो होता है मर्द से, हसब होता है औरत से। ठीक है, यहाँ पर ये अजीब हसब और नसब है, फ्लिप कर लें। अब जब यहाँ पर नसब पाक है, जिसकी कसम अल्लाह का है,
तो हसब भी तो बराबर का होना चाहिए ना, बेशक होना चाहिए। बोलते चले आइए। तो और ये फैले हुए हैं, कुशादा हैं, एक नहीं है। तो पता चला आया नूर में नूरुन अला नूर है, यानी यहाँ पर इससे मुराद है आयमा अतहार, जनाबे सैयदा के साथ अकद करने से मौला अली के जो औलादे अतहार आई उसे कहती फी रक्तम मंशूर। अब आई मैं वल बैतुल मामूर। बैतुल मामूर की मैंने सीधी ही बस ट्रांसलेशन की थी कि बैत मामूर की कसम। अरबी में बैतुल मामूर, मामूर कहते हैं आबाद घर। अल्लाह कहता है मुझे आबाद घर की कसम। आबाद घर, इसका मतलब है अल्लाह ने कसम खाई है तो पूरी फैमिली होगी। अच्छा, अरबी में फिर वही बात आ गई, बैत, बैत और दार भी फर्क। दार का मतलब भी घर, बैत का मतलब भी घर। फर्क क्या? फर्क ये है कि देखें कितनी हमारी औरतों की जो फजीलत है ना वो इस्लाम ने दी है। सारे मज़ाहब आप टोल, मैं उस गहराई में नहीं जाती। दार वो घर होता है जो घर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई रहे। बैत वो होता है कि जिसके अंदर कोई रहे, मगर कौन रहे? उसके लिए किसी एक मस्तूर का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने खाना काबा में मौला अली की माँ को 3 दिन मेहमान रखा तो बैतुल्लाह बन गया, अल्लाह का घर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर बैतुल मामूर है, यानी कि आबाद घर। अल्लाह जाने वो फैमिली किस तरह की होगी, कितनी खूबसूरत होगी। अब आए हम पूछें कि ये बैतुल मामूर कौन है? जनाबे अमीर और जनाबे सैयदा इत्तफाक जनाबे मौला अली जो है ना, कुछ मैं बताती भी जाऊँ, हालात जिंदगी सैर के लिए भी जाते थे, आउट ऑफ टाउन भी जाते थे, हाथ पकड़ के डेजर्ट में चल के कहते हैं चलो जरा थोड़ी सी चहलकदमी करें, अपने घरों से दूर जाएं। ये सैर करना, इससे भी आपको बूस्टअप मिलता है, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें दूर होती हैं आपकी। एक बहरहाल किस्सा मुख्तसर, सैर के लिए निकले हैं, दोनों बैठे, मौला अली इंस्टिगेटर है, यहीं से मैंने मजलिस पढ़ी थी। ये दोनों मुफाखरा कर रहे थे, मुकाबला नहीं, मुसाबका नहीं, मुफाखरा मीन फखर, अपने फजाइल पढ़ने लगे। मौला अली ने स्टार्ट किया, पहले क्या कहा? मौला अली ने कहा कि या सैयदा, आपके बाबा आपसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा, मकाम सैयदा, एकदम से जोश में, अली ये कैसे हो सकता है, फकत बेटी मैं हूँ। अब दोनों के दरमियान इसमें बातचीत हुई, कहा चलो मौला अली आपको पता ही है ना, बात तो छोड़ दी उन्होंने, चलो तो आपके बाबा से पूछ लेते हैं। वापस घर आके जनाब रसूल खुदा, ये सेम वही मंजर था, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। एक तरफ याइली, एक तरफ सैयदा, भी दरमियान में रसूल अल्लाह। अब ये मुफाखरा बड़ा लंबा है, मैं वो नहीं पढ़ूंगी, मेरा सूरह तूर की तरफ है, इसमें से बस अब ये बैतुल मामूर मेरा हिस्सा। तो मुफाखरा करते 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 कहां तक पहुंचे? मौला अली कहते हैं आना तूर, और बीबी फरमाती हैं कि आना किताब मस्तूर। मौला अली फरमाते हैं आना रक्म मंशूर, बीबी फरमाती है आना बैतुल मामूर। तो अब बाकी आगे चलते चलते हुए बस सक़्फ़िल मरफ़ू, अल्लाह कहता है उस छत की कसम। आए हाय, उस बैत मामूर की छत क्या हो, जिसके मकीन इतने पाक व पाकीज़ और मुतहहर हो, उनके घर की छत कैसी होगी, और मरफू ऊंची बुलंदी वाली, और वल बहरल मस्जूर। अब मैं सूरह सजदा की मैं कुछ कुरान पाक की आयत जो है उनसे उससे इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जो हस्ती है, बड़ी हदीस है बीबी से, एक दो आपके सामने बयान करूंगी, मैंने ऑनलाइन भी किए हैं, यूट्यूब पे यहाँ देख लीजिए। बीबी ने जो सबसे पहले साथ साथ दरसी और तदरीसी भी हो जाए, जनाबे सैयदा ने की एक हदीस है मुबारक कि मुश्किलात और मुसीबत यानी मसाइब में सब्र व शकीबाई करना अजीम अजर का मौजब। और देखें, मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि अल्लाह ने ये सारी कस्में खाई और अजाब का जिक्र क्यों किया, ताकि ये रहना जाए।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتانا چاہتی ہے کہ ان ہستیوں کا جو منکر ہوگا نا ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب اللہ کہتا کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب بی بی نے صبر کی تلقین کی ہے. تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. قیامت کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام قرار دیا جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. اب آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی جو ہے نا صبر کی قسمیں ہیں بہنوں، یہ سمجھ گئے تو آپ کو جناب سیدہ سمجھ میں کچھ آئیں گی، ساری نہیں. صبر کی 9 قسمیں بڑی جلدی. پہلا ہے صبر عام، وہ ہے مومنین کا صبر. دوسرا ہے صبر خاص، وہ ہے متقین کا صبر. تیسرا ہے صبر اخص، مقربین کا صبر. مثال دو، سب سے پہلے فرد کو جو صبر اخص کا سب سے پہلا جو فرد ہے وہ سلمان محمدی. چوتھا ہے صبر جمیل. آپ کہتے ہیں نا کسی کا کوئی چلا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم آپ کے جو لواحقین ہیں پیچھے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صبر جمیل ہے بہنوں نبیوں کا صبر. قرآن پاک میں آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، جناب یعقوب علیہ السلام کے صبر کو صبر جمیل سے اللہ نے جو ہے وہ کنیکٹ کیا بیان. پانچواں صبر ہے صبر مستحسن، یہ صبر ہے رسولوں کا صبر. چھٹا صبر ہے صبر عظیم، ایک ہے جناب ابراہیم اور ایک ہے جناب اسماعیل. ہے نا آیت کہ فدائناہ بذبح عظیم، اللہ نے اس عظیم قربانی کو بدل دیا کس سے؟ حسین ابن علی کی قربانی سے. یہ دمبے کی قربانی نہیں تھی. اللہ اکبر. بھائی لوگ کہتے ہیں دمبے کی قربانی نہیں، ذبح عظیم سے مراد مولا حسین جو نبیوں کو بھی حیات بخش دے اسے حسین ابن علی کے. سبحان اللہ. ساتواں صبر ہے صبر عظیم، یہ زے سے ہے، زے اور یہ ہے پر عزم صبر جو ارادے کے ساتھ کیا جائے. اور وہ صبر ملتا ہے شہیدوں میں. شہیدوں میں سید الشہداء مولا حسین. اور یہی صبر کے سید الصابرین ہے. کون ہے؟ مولا زین العابدین. اب رہ گئے ہیں 2 صبر، بس آپ جانے اور بی بی جانے. اور صبر کل، اس صبر کل میں بہنوں 12 امام آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. یعنی جتنی بھی صبر ہیں ساری قسمیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ بن جاتا ہے صبر کل. اس میں آتے ہیں 12 امام اور رسول خدا. آخر پہ رہ گیا ایک صبر الہی، اور اس صبر الہی کی مرکز ہے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. بھائی دیکھیں صبور اللہ کا ہے نا، اس اسماء الحسنہ میں آپ پڑھتے صبور، یہ مظہر ہے اللہ کے صبور ہونے کے. اور ویسے بھی صبر الہی کی کا نمونہ مستور کو ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آگے چلنا مجھے بی بی کی. اچھا یہ صبر کا میں نے کیوں قصہ چھیڑا، وجہ کیا ہے؟ مفاتیح الجنان میں ایک زیارت ہے بڑی جلدی سے. السلام علیکی، بی بی کی جناب سیدہ دی، السلام علیکی یا ممتحنت تو امتحنت الذی خلقک قبل ان یخلقکی وکنتی لما امتحنکی به صابر. ترجمہ سلام ہو آپ پر، توجہ کیجیے گا، اے امتحان دینے والی. اگلا جملہ جو نا قیامت کے اگلے جملے ہیں، امتحان دینے والی، اے سلام ہو آپ پر، آپ کے خالق نے آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کا امتحان لے لیا. تو جو اپنے ہونے سے پہلے موجود ہو، اس جملے کا تو یہ مطلب. مفاتیح جامع جا کے چیک کر لیں.
اللہ کہتا ہے کہ آپ کے خالق نے آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کا کیا لے لیا؟ امتحان لے لیا. اگلا جملہ سنیے. اور اے بی بی تو اس امتحان میں صبر کرنے والی ثابت. کوئی کیا سمجھے گا وما ادراک ما لیلۃ انہیں جنت پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد اچھا لوگ جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا بچیوں کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ذرا ساتھ میں وہی کہہ رہی تھوڑی سی درسی تدریسی باتیں جو ہم حجاب کے بارے میں بہت زیادہ نا وہ obsessive ہونا بھی چاہیے. ہمارا خیال یہ ہے کہ بچیوں کو حجاب کے لیے اگر ہم اس طرح سے تیار کریں, بے شک حجاب واجب ہے نا واجب, اگر ہم بچیوں کو حجاب کے لیے اس طرح سے تیار کریں کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. بات یہ جب ہم کہتے ہیں نا حجاب کرو, ہم انہیں اہمیت بھی بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں واجب ہے, جیسا نماز واجب ہے, روزہ, تو بچیاں ہلکا لیتی ہیں سم ٹائمز, کچھ ٹائم پہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, بہرحال وہ الگ سے سینیریو. اچھا آج ایک ایسا جملہ آپ کو ہدیہ بچیوں کو, نوجوان نسل کو کرنے لگی ہوں, جو کر رہی ہیں ان کو سلام, جو نہیں کر رہی ان کو دعا ان کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا حجاب کیا چیز ہے یہ اس وقت سمجھ آیا جب مغربی ممالک میں کئی ممالک میں جب مسلمان بچیوں کے حجاب یعنی اسکارف چھینے گئے, تو آپ کو پتہ ہے ان بچیوں نے جب بینر اٹھائے نا تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ میرے تو دل میں, آپ کے بھی دل میں اتریں گے بچیوں انشاءاللہ. ان بینرز کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ویئرنگ حجاب از آور رائٹ. تو جب ہم ان بچیوں کو یہ دل میں اتار دیں کہ حجاب کرنا واجب ایک جگہ پر, یہ تمہارا رائٹ ہے, یعنی بچیوں کے دل میں یہ بات ذہن نشیں ہو جائے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہمارا رائٹ ہے. لڑکوں کی ماؤں کے لیے بھی ایک میسج ہے, کیونکہ حجاب صرف لڑکیوں کے لیے تو یہ تو جناب سیدہ کے ایام شروع ہوتے ہیں جو مولوی دھڑا دھڑ عورتوں کو شروع ہو جاتے ہیں, مردوں کو کیوں نہیں کہتے؟ جناب سیدہ دونوں کی رول ماڈل, کیونکہ ہمارے وقت کے امام نے کہا میری جدہ میرے لیے رول ماڈل ہے جی. تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں سب سنیں, مردوں کو کہیں نظریں نیچی رکھو. میرے حال میں اگر نظریں نیچی رکھیں گے نا تو عورتوں کو پردہ بھی اتنا زیادہ کپڑے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سمجھ آئی نا؟ تو حجاب, مردوں کا حجاب جو ہے کچھ سیکنڈ کا ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم پرائیویسی کہتی ہیں نا بچیوں, گھروں میں پرائیویسی مانگتی ہیں نا آپ لوگ, کمرے میں کوئی میری بغیر اجازت کے نہ الگ کمرہ چاہیے, ہے آپ کا حق ہے نا, تو اپنے آپ کو چھپانا بھی آپ کا حق ہے. جناب سیدہ فرماتی ہے کہ صدف اور موتی کو جس طرح صندوق کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح عورت کو حجاب کی ضرورت ہے. بس 2-3 جملے اور آپ کی صحبت تمام. حجاب کے معنی آپ کو بتا دوں, حجاب کے معنی کیا سن لیجیے. حجاب جب پردہ جب عیب پر ڈالا جائے تو اسے ستر کہتے ہیں. ستار العیوب ہے نا قرآن پاک میں, عیبوں پر پردہ ڈالنا. جب سر پر پردہ کیا جائے لیا جائے اس کو کہتے ہیں عربی میں خمار. خمار نہ کہتے ہیں وہ گدھا ہوتا ہے, خمار خف. چہرے پر ڈالا جائے تو اسے کہتے ہیں نقاب. سر گردن اور سینے کو اگر ڈھانپا جائے اسے کہتے ہیں جلباب. بدن کو ڈھانپا جائے تو لباس. عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں شگاف. پڑھتا ہے نا. معرفت کا پردہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غطاء. اب ان سب حجابوں کو اکٹھا کر دیں پردوں کو تو یہ بن جاتا ہے حجاب, ہے نا حجاب. اچھا اب یہ 2-3 حدیثیں ہیں حجاب کے بارے میں اور اس کے بعد میں حجاب کبریا پہ اینڈ کرتا ہوں. دیکھیں
مولا علی کا قول ہے کہ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی. جناب سیدہ فرماتی ہیں عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے اگر وہ شادی شدہ. بی بی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے. تو مرد عورت دونوں اس کا حصہ ہے. مرد اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ کو چاہے دیکھیں آپ ضروری نہیں کہ دبا دبا کے گھوٹ کے پورا یہ 2 گز کا کپڑا لپیٹیں. چادر سے بھی پردہ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو عربیوں کا لباس ہے. ہمارا کلچر تو اور ہے پاکستانیوں کا انڈین کا. چادر لیں. کس نے کہا آپ کو اتنا میں اتنا دبا کے میں نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے پسینہ اتنا میرے پیچھے پورے بال گردن سب ایگزاسشن ہو جاتی ہے. میں اس لیے تھوڑا سا لوں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کا حق. اللہ نے آپ کو حق دیا, اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ دوسرا میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں, شادیوں کو اپنی جناب سیدہ کے گھر کے اصول فٹافٹ دیکھیں. جناب سیدہ کے گھر کے اصول کیا تھے؟ اپنے شوہر کی رسپیکٹ, شوہر بیوی کی رسپیکٹ کرو. جناب سیدہ کی بہت خوبصورت حدیث لگی, کہتی ہیں بیٹا حسن اپنے باپ کی طرح بنو. میں کہا جناب سیدہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے, جاگتے دن سے کلام ہے. بی بی میسج دے رہی ہیں مردوں کو کہ اس طرح کے باپ بنو کہ جو بیوی ہے وہ بچے کو کوئی اس کی طرح بنو. یہ نہ ہو کہ وہ کمرے میں بیچاری جا کے کہے بیٹا جو بات کرتا وہ نہیں. اللہ اکبر. اور سارا ساس ہو یا سسر ہو یا خود شوہر بھی ہو وہ سارا کچھ عورت پہ ڈالتا ہے. تم نے اس کی تربیت کی تو آپ کون؟ آپ درخت سے ٹپکے ہیں کیا؟ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں. جناب سیدہ کیا کہہ رہی؟ حسن اپنے باپ کی طرح بنو. حسن حق کے گلے سے رسی اتار کے پھینک دو. حسن اللہ کی اب عبادت کرو جو اللہ نے منع کیا. اور بی بی کے آخر پہ فرما رہی ہے کہ کینہ جو رکھتے ہیں نا دل میں ان کو دوست مت رکھو. حدیث ہے مبارک, بڑی حدیثیں ہم نے عشرہ مجالس میں پڑھی ہیں ماشاءاللہ سے. اور مردوں کے بارے میں پڑھی. کون کہتا ہے مردوں کے لیے بی بی نے کچھ نہیں فرمایا؟ بی بی فرماتی ہے وہ مرد جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت احسن ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ شفقت سے اور مہربانی سے پیش آتا ہے. باہر جا کے ہاں جی حضور ہاں جی, باہر اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرتے ہیں, گھروں میں آ کے لوگ جماتے ہیں. بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ جو بیوی سے مہربانی اور شفقت کرے. مولا علی گھر کے کاموں میں دال ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دال صاف کر رہے تھے. رسول نے تو نکاح لیے کیا کر رہے. دوسرا میری بچیوں شادیاں ہوتی ہیں, دیکھو مجھے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے اور سب علماء کو بھی مجھے میسج دینا ہے کہ کیا ہم دوسرے مسلک کے لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ چلے اہل سنت والجماعت سے لے لیں, ہمارے بھائی ہیں, کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کے اندر طاقت ہے تو کریے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اللہ کی فیکٹری میں عورتیں زیادہ مستحکم ہوتی ہیں اپنے عقیدے میں. مرد اپنے عقیدے میں اتنے, میں سب کی بات نہیں کر رہی, کوئی کل کو کہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں, بیٹا میرا بھی ہے جی, میں جو بات کر رہی ہوں کھلے ممبر پہ کر رہی ہوں. مردوں کی جو عادت ہے نا وہ ایک سے دوسرا سپارہ نہیں پڑھ سکتی جی. یہ مجلس میں اس وقت آپ خواتین جو آئی ہیں نا یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے ہم نے جناب سیدہ سے. صبر الہی. تو شادیاں جناب امیر نے کیا کہا, رسول پاک نے کہا کہ علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو کہا فرمایا مولا نے اللہ کی عبادت میں میں نے فاطمہ کو اپنا ادھر چھٹ سے شادی ہوتی ہے, نہ لڑکی امام بارگاہ میں آتی نہ لڑکا. ہاں صحیح ہے, دونوں ہی غائب, بس شادی کرانی تھی یہاں پہ. اور کئی خواتین آتی ہیں صرف بچوں کے رشتے ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نے کیا ضرورت. میں آپ کو بتا رہی جو میں نے آبزرو کیا, مجھے کسی نے بتایا نہیں, میں بھی آنکھیں رکھتی ہوں, آپ جیسے انسان ہوں, گنہگار ہوں. بعض رشتوں کے لیے آتی ہیں, بس ہو گیا رشتہ جا. اب کون سا فرشتہ؟ اب رحمت کا فرشتہ. ایسا نہیں کرتے, غلط بات. پتا کیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج کل یہ سردیوں میں ڈپریشن کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہتے ہیں اور آپ علی کے شیعوں سے نہیں ملتے. آپ کا ایک جسم ہے, آپ کی ایک روح ہے.
जिस्म को तो खिला खिला के आप बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन रूह आपकी नहीं मिलती। जहाँ 4 मोमिन इकट्ठे हों वहाँ रहमतें बरसती हैं। इस वक्त इतनी रहमतें बरस रही हैं उनके सदक़े में जिनकी कसम अल्लाह खारा सूरत हो, समझाई ना। और ये रहमतें जो बरस, ये हमारी रूह की रज़ा है, हमारे अंदर से और आपके अंदर से शुआएं निकल रही, पता है आपको, नजर नहीं आएंगी। ये साइंस कहती है आज, कुरान तो कब से कह रहे हैं। अच्छा मुझे आगे बस बढ़ना, उसके बाद मैं मसाइल की तरफ आऊंगी आपकी ज़हमत। अच्छा जनाब, अच्छा पहले तो ये है हिजाब के बारे में मैं बात कर रही थी। अच्छा हिजाब जो है, अल्लाह हिजाबुल्लाह, पहले ये देखिए कुरान पाक में हिजाब है, ठीक है, और फिर मैं जनाब सैयदा पे इख्तिताम करूं इंशाअल्लाह। अब सूरह मुतफ्फिफीन में अल्लाह की जात फरमा रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। तर्जुमा, जो लोग रोजे जज़ा का इनकार करते हैं, याद रखें दीन में भी अल्लाह के नजदीक झूठ बोलने वाला इतना गुनहगार नहीं है जितना झुटलाने वाला। झुटलाने वाला बच्ची समझती हो, यानी कि सामने हो, सब कुछ पता हो, लेकिन उसका इनकार कर दे, डिनाई कर दे। अल्लाह कहता है कि जो लोग रोजे जज़ा का इनकार करते हैं, उसका इनकार वही करते हैं जो हद से गुजर जाने वाले गुनहगार हैं। जब इनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो कहते हैं कि ये तो पुराने अफसाने हैं। जनाब सैयदा की मैं मिसालें अगर दे रही हूँ तो ये ना कहिएगा कि वो जमाना और था, ये जमाना और है। और याद रखो अल्लाह कहता है इन्हें रोजे क़यामत परवरदिगार की रहमत से महजूब कर दिया जाएगा, यानी अल्लाह और उनके दरमियान एक पर्दा, हिजाब हाइल कर दिया जाएगा। अब हम कुरान से पूछते हैं कि वो हिजाब जो है, जो अल्लाह उनके दरमियान पैदा कर दिया जाएगा, वो हिजाब क्या है। सूरतुल आराफ ने आवाज दी, 46 आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैनहुम हिजाब व अलल आराफि रिजालुन यारफूना कुल्लम बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलुहा व हुम युतमऊन। और उनके दरमियान हिजाब यानी पर्दा डाल दिया जाएगा। बैनहुम हिजाब, गौर कीजिए, बस आपको मैं नतीजा देने लगी हूँ। और मकाम एराफ पर कुछ लोग होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे और असहाबे जन्नत को आवाज देंगे कि तुम पर हमारा सलाम। वो जन्नत में दाखिल ना हुए होंगे लेकिन उसकी ख्वाहिश रखते होंगे। जब मौला से, इमाम सादिक से पूछा, मौला ये मकाम एराफ पर ये रिजाल कौन से होंगे, मौला ने कहा कि नबी पाक और अली होंगे। कहा लेकिन इनके दरमियान में लमहजुबून क्या है, कहा वही तो मकाम फातिमा है जहाँ फातिमा खड़ी होंगी। और कहा कि इसकी कोई मिसाल दें। मौला ने कहा मेरी जद्दा का नाम इसकी मिसाल और इसकी तस्दीक है। मेरी जद्दा का नाम है फातिमा। फातिमा का मतलब जन्नत और दोज़ख को दरमियान से काट देना। इसी तरह से 2 अफराद जा रहे थे कहीं पर, रास्ते में दिल जले थे। अली, बस आखिरी जुमले, बस उसके बाद मसाइब ही मसाइब है। बस वो 2 शख्स जा रहे थे और वो कहते हैं कि ये क्या बात है। कुरान में आयत है सूरतुल वाक़िया की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये जो इज्जत वाला कुरान, ये तकरीम वाला कुरान, ये मेरे अल्लाह कहता मेरा एहतराम वाला कुरान जो है, फी किताब मकनून, ये एक किताब में पोशीदा है। पहले कह रहा है कुरान है, फिर कहता है ये कुरान किताब में। या अल्लाह, फिर कुरान और है, किताब और है, और आगे कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये अरबी के बद्दू, ये मक्के के बद्दू जा रहे थे, दिल जले थे, कहने लगे समझ नहीं आती, ये कुरान भी है और किसी किताब में है। बस तेरे ज़हरा पर एक ऐसा शख्स बैठा था जो जनाबे सैयदा की दहलीज से नूर इकट्ठे करता था, अपनी दाढ़ी से झाड़ू देकर नूर इकट्ठा करता था, अपनी खम की हुई कमर को सीधा करके। सलमान मोहम्मदी ने कहा अगर इजाजत हो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दो कि इस आयत का मतलब क्या है।
کہا ہاں سلمان محمدی. جناب سلمان اٹھے, زمین سے ایک ٹھیکری اٹھائی اور جناب سیدہ کے دروازے پر ایک طرف لکھا قرآن, ایک طرف لکھا, دوسری طرف لکھا کریم, اور کہا دیکھو. کہنے لگے سلمان تیرا دماغ خراب ہو گیا, یہ تو کیا کر رہا ہے, ایک طرف قرآن ایک طرف کریم. کہنے لگے, جناب سلمان نے کہا یہ بتا کہ جب تو قرآن کھولتا ہے تو اس میں تجھے نظر کیا آتا ہے؟ کہا آیتیں نظر آتی ہیں. جناب سلمان محمد نے کہا تھوڑی دیر درے زہرا پہ کھڑا رہے, ابھی دروازہ کھلے گا, کتاب مکنون آیتیں نظر آئیں. سفیان پہ لعنت, یہود پہ لعنت, سعود پہ لعنت, عباس پہ لعنت, کے پورے خاندان پہ لعنت, جنت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں اور دشمنوں پہ لعنت, آل محمد پر بلند تر صلوات. ماشاءاللہ بڑی شکر گزار آپ کی میں حسن سماعت کی, آپ لوگوں نے سنا ماشاءاللہ. پروردگار کی ذات آپ کی اور ہماری توفیقات میں برکت عطا فرمائے. جس شہزادی کونین کو آپ کا جس کا پرسہ دینے کے لیے ان کے بابا کو اور وقت کے زمانے کے ایمان کو آئے ہیں, پروردگار کی ذات یہ ہمارا پرسہ قبول عطا فرمائے. بانیانی مجلس کی جو کاوشیں ہیں, اور میری بہنیں میں دیکھ رہی تھی جو سردی میں آئی ہیں سخت پہلے, بہت پہلے 5 بجے آ کے انہوں نے کس طرح سے اس ممبر کو سب چوکی کو اور اس کے بعد بھی سجایا, اور اس کے بعد بھی جو میری بہنیں آئیں تشریف لائیں, پروردگار کی ذات ان کو اتنا اجر عظیم عطا فرمائے کہ دوبارہ آپ کو اگلے سال تک مانگنے کی ضرورت نہ پیدا ہو, آپ کی مشکلات کو آسان کرے. پروردگار کی ذات ہماری بچیوں کے نیک نصیب کرے, بچوں کے نیک نصیب کرے, بچوں کی بھی ضروری ہے, اور پروردگار کی ذات ہمیں نیک اور صالح اولاد دے, اور ہم بھی ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جائیں جو بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. رزق کی کمی میں, رزق کی جو پریشانی, جو کوئی پریشانی, بس ایک مرتبہ یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے علی ولی اللہ کے لیے شہید ہوئے, اور شہزادہ محسن جو ہیں وہ پہلے شہید ہیں. یہ بی بی نے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ قربانی دی. ہمیں بھی وقت کے امام کے لیے کھڑے ہونا ہے, ہمیں اپنی صفوں میں مضبوط ہونا ہے, ہمیں محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ اتفاق کرنا. ٹھیک ہے, اس وقت صحیح ہے, دل کھول کے پرسہ دیجیے گا. چند فکرے ہیں. جو شہزادی کونین کا ایک جملہ ہے, اس جملے کے اندر پورے مسائل ہیں. جناب سیدہ کو ساری زندگی پتہ کیا رنج رہا, یہ بھی پڑھا بھی ہے میں, ساری زندگی یہ رنج رہا کہ جب بی بی اس کے حاکم کے دربار میں گئی ہے نا, اس طرح سے جھٹلایا سب نے کہ ایک جملہ کہا کہ اے رسول کی بیٹی, آج چاہے تو پورا قرآن پڑھ لے, ہم تجھے تیرا حق نہیں دیں گے, اس لیے کہ تو جھوٹ بولتا. یہ جناب سیدہ کی زندگی کا مسئلہ. اپنی بچیوں کو بتاؤ, اپنی بچیوں کو باغ فدق کا خطبہ یاد کرو, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے. بس ایک مرتبہ بال سفید ہوئے, گھر واپس آئی, اتنی دیر میں بچوں نے کہا ماں حق مل گیا. جا کر خاموشی سے اپنی مسند پہ بیٹھی ہیں. شام والی بی بی آئی, 4 سال کی عمر ہے. بی بی نے خطبہ یاد کیا. بی بی کہتی ہیں کہ ماں, پہلے تو کہا کہ آپ کون ہیں, ضعیفہ, تو میری ماں کی مسند پہ بیٹھ گئی. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا زینب پہچان میں تیری ماں ہوں, میں بڑے آرام سے پڑھوں گی مسائل, مجھے ذرا بی بی کے جنازے تک جاؤ. اس جنازے پر جس جنازے میں کوئی شریک نہیں تھا, جناب سیدہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے میں وہ بھی نہ آئیں جنہوں نے مجھے حق نے دیا, اور وہ بھی نہ آئیں جو ان کے پیروکار ہیں. جناب سیدہ نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں. تو بی بی زینب کا ایک جملہ ہے جو روایت کہتی ہے بی بی زینب نے کہا کہ اماں ایک باغ فدق کا نہ ملنے کا اتنا دکھ کیا کہ بال سفید ہو گئے. اور بی بی نے ایک جملہ رقم کیا, روایت کہتی ہے بی بی کہتی ہے زینب ایسے 1000 باغ فدق تیرے قدموں کے اوپر سے قربان کر دو. زینب میں ایک نمازی کے دربار میں گئی تھی, تو ایک شرابی کے دربار میں جائے گی, ارے میں مستقبل دیکھ کے دربار کا آئی ہوں. اجرکم من اللہ. جس کو رونا نہیں بھی آ جاتا, ہائے کر کے بس ماتم کر, مولا آپ کی ہائے قبول کرے. اجرکم من اللہ. حسین کی ماں آپ سے راضی ہوں. بس ایک مرتبہ زخمی تھی رسول کی بیٹی, بچیوں زخمی,
खाली पसलियां नहीं टूटी थी, खाली नहीं, सर से पांव तक जनाब सैयदा जख्मी थी। और ये कहते हैं कि मौला अली दरवाजे पे क्यों नहीं आए, मौला अली 2 मरतबा आए और कहा था अब ना आना। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इन्होंने फैसला किया कि अब दरे ज़हरा पर जाकर मौला अली से बैत लेनी है। ये दरे ज़हरा पर गए और इन्होंने सिर्फ दरवाजे के आगे लकड़ियां नहीं रखी, बल्कि पूरे के पूरे चारों दीवारी जो दर की थी सब तक लकड़ियां रख दी। जनाब सैयदा के दर पे पहले फिजा आई, रिवायत कहती है कनीज आके कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता तुम किसके दरवाजे पे खड़े हो? जिस दरवाजे पर रसूल घंटों खड़े रहते थे और आयत की तिलावत करते थे, तुम यहाँ पर इस तरह की तहारे खुदा की कसम। अब जिसको रोना ना आए तो बस अब ये तसव्वुर कर, आज आप अपनी माँ को रोने आई, अपनी माँ को भूल जाओ। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ अपनी माँ को भूल जाओ, ये तुम्हारी माँ है। आज जनाब सैयदा ने, अब जनाब सैयदा काश हम होते, अरे कितना बड़ा मदीना था, कितना बड़ा मदीना था जिसपे कोई आया नहीं। जनाब फिजा ने कहा तुम किस घर पे हो? एक बोला मलून अली को बाहर भेजो, हम औरतों से बात नहीं करते, तुम अली को बाहर भेजो। जब जनाब फिजा से इसने गुस्ताखी की, इसने कहा हम घर को जला देंगे। अब जनाब सैयदा मान के साथ आई थी कि मैं रसूल की बेटी हूँ, शायद ये हया कर ले। अजोकुम अल्लाह, बीबी आपकी हाय कबूल करे। बस एक मरतबा मखदूमा दरवाजे पे आई और आपस में कहा कि तुम जानते हो कि इस घर पर तुम ये लकड़ियां लेके आए हो किसका घर है? तो कहने वाले ने कहा आज हम किसी चीज का भी ख्याल नहीं करेंगे और हम घर के मकीनों के साथ सबको जला देंगे। अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा एलमू अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूँ। बीबी अपना इंट्रोडक्शन करा रही है, लेकिन इतने में इसने आग को भड़काया, मेखें दरवाजे की गर्म हुई। जब भी जनाब सैयदा का इधर से एक जनाब सैयदा अंदर से दरवाजे को धकेलती थी, मदीने के 45 से 50 बदमाश दरवाजे को बाहर से धकेलते थे। अकेली मोहम्मद की बेटी का बाजू नजर आया, उस पर ये कुनफुस जो था उसने ताजियाना मारना शुरू किया, दूसरे ने भी मारना शुरू किया। इतनी देर में दरवाजे को टांग मारी, जनाब सैयदा दरो दीवार के दरमियान जब हुई आ गई, जनाब सैयदा के पसलियों में पहलू में वो मेखे गड़ गई। बस एक मर्तबा अज़ादराने मोहतरमा जनाब सैयदा की आवाज आई, या अली, ओ मेरा मोहसिन शहीद। सैयदा नीचे, दरवाजा ऊपर। अरे सारे मुसलमान ऊपर से गुजरते रहे, मोहम्मद की बेटी तड़पती नहीं, एड़ी मार के गुजरते गए। इतनी देर में जब मौला अली की तरफ गए, रिवायत कहती है बीबी उठी, उसी जख्मी हालत में उठी पहलू में। इतनी देर में एक मलाउट ने जनाब सैयदा के रुखसार पर तमाचे मारने शुरू किए। दो गोशवारे उतर के गिरे, जनाब सैयदा दीवार पे जाके लगी। जनाब सैयदा का पूरा रुखसार अरे जख्मी। जनाब अली अमीर को अंदर से गले में रस्सी डालकर अरे जब बाहर लाए, सैयदा को थोड़ा होश आया। मौला इमाम हसन कहते हैं हम इतने छोटे थे कि माँ ने आवाज दी, दरवाजा उठा। हमारे नन्हे नन्हे हाथ, हम दरवाजा ना उठा सकते थे। अल्लाह, अरे बच्चे सहमे हुए। बस एक जुमला सुन लो, जनाब मौला अली के कमर बंद में जनाब सैयदा ने हाथ डाला, कहा अपनी जिंदगी में अली को नहीं ले जाने दोगी। एक शकी ने मयान समेत तलवार का दस्ता बुलंद किया, आपकी और हमारी माँ के हाथ पर मारा। एक मर्तबा कमर बंद छूटा, कहा या अली, अरे मेरी उंगलियां टूट गए। क्यों तस्वीर नहीं कर सकती थी? समेट दिए सारे मसाइब, जनाब अमीर समेट दिए मैंने सारे मसाइब। बस एक मर्तबा जनाब सैयदा इस कर्ब में रही, हर वक्त रोती रहती थी। एक जुमला कहती थी अपने बाबा की कब्र में जाके, कहती थी बाबा आपने फातिमा को रोना सिखा दिया। बाबा इन्होंने मुझे झूठा कहा। किस्सा मुख्तसर। अब बीबी
बीबी बस दुनिया से जाने का जब वक्त आया, बच्चों को कब्र रसूल पे भेज के कहा जाओ नाना की कब्र पे जाकर दुआ मांगो, सांस ले ले आप भी, क्योंकि मुस्तकिल रोना तो जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया का। बच्चे नाना की कब्र में गए, बीबी ने इधर फिजा से कहा फिजा अगर मेरी तस्बीह करने की आवाज बंद हो जाए तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। बीबी दुआ करती होती थी कि परवरदिगारा मुझे मौत दे दे, मुझे मेरे पापा से मिला दे, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अरे 18 साल का सेठ था ना, अरे दिल में उमंग होती है, होप्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, हमारे बच्चे बड़े हो गए, छोड़ने को दिल नहीं चाहता। इस बीबी के छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा सताया उम्मत ने। अरे सर पे गम की पट्टी बंधी रहती थी क्योंकि सर जख्मी, दाया पहलू जख्मी, बाजू जख्मी, जनाब सैयदा कमर सीधी नहीं कर सकती थी, अब असा लेकर चलती थी, मौला अली आते थे तो वही बैठ जाती थी कि अली देख ना ले। बस जैसे ही बच्चे आए, कहा बच्चे आएंगे पहले खाना खिलाना, बस एक मरतबा बच्चे आए तो फिजा ने पता क्या कहा, कहा कि आओ बच्चे पहले खाना खा लो, कहा अमामे उतरे हुए दोनों के आस्तीन में पलटी हुई, कहा पहले खाना खा लो फिर बताती हूँ, कहा फिजा अम्मा फिजा तू जानती है मैं हुसैन हूँ। नाना ने हमें बताया, कब्र से पूरे कमर तक नाना उठ के बैठ गए, कहा यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ तुम यतीम हो गए। बोला हुसैन, बोला हसन पाओ की तरफ, बोला हुसैन ने रुखसार रखा माँ पे, रुखसार पे रख के रोता रहा मेरा मौला। बस मैं गुस्ल की तरफ आ गई, अब गुस्ल और कफन के का सिलसिला शुरू हुआ। मौला को वसीयत थी, बस मौला ने जब गुस्ल दिया, मौला अली ने तो रिवायत कहती है हिस्सा ने कहा कर कोई हिस्सा पूछ कर या अली शरीयत क्या कहती है, या अली मौला ने कहा नहीं सारा हिस्सा तर होना चाहिए, कहा सैयदा का हाथ हम उठा नहीं सकते, इधर या अली मौला ने हाथ रखा, जनाब सैयदा की आवाज आई अली अपना हाथ उठा ले, ऐसे ही जाके पापा से मिल के दिखाओगे। अच्छा कभी अल्लाह, बस दो जुमले फिर ताबूत आएगा। जनाजे को, जिस जनाजे का ऐलान नहीं हुआ था ना, उस जनाजे पे रोना, हमारी माँ का जनाजा। बस एक मर्तबा मौला अली ने कहा माँ का आखिरी दीदार करो, सब बच्चे आए, मौला हुसैन ना आए, कहा हुसैन तू नहीं आएगा, कहा क्या मेरी माँ मरियम से अफजल नहीं, क्या मैं ईसा से अफजल नहीं, आज मेरी माँ मुझे बुलाएगी तो जाऊंगा। इधर जनाब सैयदा के कफन के बंद टूटे, कहा मेरे प्यासे हुसैन, ऐ मेरे मजलूम हुसैन, अम्मा तुझे रोने ना देगी। मौला हुसैन जाके लिपटे, कहा लेकिन एक वादा कर, असरे आशूर जब मैं तुझे आवाज दूंगी तो माँ को आवाज देगा। रिवायत कहती है असरे आशूर एक मस्तूर बाल बिखराए कहती थी हुसैन, और तू कहा मुझे आवाज दे, कोई टुकड़ा इधर से उठा, कहा अम्मा मैं यहाँ, कोई वहां से उठा, कहा अम्मा मैं यहाँ। बस आखिरी जुमले, जनाजा तैयार, मेरा मजलूम मौला अली सारा दिन इंतजार करता रहा, रात में कि देखता रहा कि कोई बाहर ना हो, जनाजा ले जाऊं, कमर पे हाथ रख के उठा मेरा मजलूम मौला। जनाजे पर जब कत्ता दे के आई, इतने में साया नजर आया, कहा कि ये कौन है, देखा तो सैयदा ज़ैनब छोटी सी बुरके में, कहा हसन इसको वापस छोड़ दिया फिर जनाजा जाएगा। आखिरी जुमला मौला हसन छोड़ के आगे कहते हैं बाबा यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो पर्दे में मेरी बहन थी, कहा हसन अपनी जिंदगी में मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब का कात भी कोई देखे। बस जनाजा कब्रिस्तान में गया, कहते हैं मौला अली ने, मैं कहूँ कि मौला ने दफनाया नहीं बल्कि सैयदा को छुपा दिया, कब्र का निशान मिटाया, कब्र से तो हाथ बुलंद हुए, हाथों से पहचाना और देते हुए कहा इकरा
آپ کو فاطمہ بتائے گی ماتم حسین